I invoke my Guru, my Parma Guru, my Parameshti Guru, Baba Ram Mahadev, and I also invoke Mother Goddess Sarveswari, and we are putting a veil around us, and I am ready to channel what my Guru's message to this sessions. In these sessions, I invite for the highest good, for the peace, dharma, and universal love. Thank you, thank you, thank you. Thank you for giving this opportunity, universe. Thank you. So, actually, I will దత్తాత్రేయ స్వామి గారు ఉన్నారు కండి. ఆయన నాకు నా నా గురువు షిరిడి సాయిబాబా. ఆయన గురువు అంటే షిరిడి సాయిబాబా అండ్ మహావతార్ బాబాజీ ఆర్ లైక్ మై గురూస్. సో వాళ్ళ గురువు ఇస్ దత్తాత్రేయ స్వామి. ఆయన సో అనగాదేవి నాకు కానీ అనగాదేవి ఇస్ మై మదర్ గాడెస్. సో but the names that they have given me is that Shirdi Sai Baba name ఏమి ఇచ్చారంటే నాకు బాబా రామ్ అని ఇచ్చారు ఆయన. దత్తాత్రేయ స్వామి గారి నేమ్ ఏమి ఇచ్చారంటే బాబా రామ్ మహదేవ్ అని ఇచ్చారు. సో అండ్ అనగాదేవి మాత యొక్క నేమ్ ఏమి ఇచ్చారంటే సర్వేశ్వరి అని ఇచ్చారనమాట. సో దీస్ ఆర్ మై గురూస్. So with this, we will start today's session. మెయిన్గా యూనివర్స్కి ఏం అర్థమవుతుందంటే ఓన్లీ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ బై ఎమోషన్స్. Whether you're happy, you're sad, you're having your own fun, whatever it may be, the only emotion that universe ఏం అర్థమవుతుందంటే only the emotions, not the language. So this applicable to everyone, including the animals, plants, everyone, including the minerals, whatever the stone, everything. So when we came to this life, that means that we crossed all the stone life, plant life, animal lives, and everything, and here. Just like చిన్నప్పుడు ఏంటి అంటే when a baby is there, so baby do not have active conscious mind anamata. It's only subconscious mind is very active. So that's active comes from previous lives or whatever, and that active since there is no active conscious mind, God takes care of that baby, including of course in physical form we think that we are taking care, but actualga వాళ్ళ మైండ్ బాడీ సోల్ని యాక్టివ్గా హ్యాండిల్ చేసేది గాడ్ ఆర్ యూనివర్స్. But as they grow, then they can speak, they start speaking, then slowly universe leave their hand and expecting that they will take the action and they will do their work. So as we grow up, like at this point of time, so the expectation is our conscious mind is completely active. So by 7 years, the conscious mind is completely active. So appadi nunchi then the expectation is that we have to take the action. So we take the action, we have to take the action. So ikkada, so for this the example that God has given us is that when Arjuna started his journey, so he was very focused. ఆయనకి గురువు వచ్చినప్పుడు వచ్చి నువ్వు ఒక టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వమంటే అందరికీ చెట్లు పుట్లు అన్నీ కనిపించాయి, ఆయనకి మాత్రం ఓన్లీ ఐలో ఉన్న పీపుల్ కనిపించింది. సో
he targeted that. So because of his focus, his guru taught him so much in his skill, bow and arrow lo skill నేర్పించారు. సో ఆ స్కిల్తో పాటు హీ హ్యాస్ ద సానిటీ ఆఫ్ ధర్మ. సో ఆయనకి ధర్మరాజు యొక్క అంటే దే ఆర్ ఆల్ 5 brothers, దే ఆర్ ఆల్ సేమ్ సోల్ విత్ డిఫరెంట్ బాడీస్. సో ఆ ధర్మము, ఆ యూనివర్స్ లవ్ ఎంత చేసిందంటే, సో హీ బికేమ్ సో righteous. Once he became the righteous, so then God has he appeared himself in physical form during the Draupadi's wedding. So అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఫిజికల్ ఫామ్లో కనిపించారు. సో ఇప్పుడు నౌ హీ హ్యాస్ ఆల్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్. So even that ingredients, when even he has those ingredients, there was several situations where they lost their kingdom. He lost his kingdom. He was exiled, and even during the exilation అప్పుడు కూడా ఆయన వనవాసం వాళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఐదుగురికి కూడా ఎన్నో రకాల టెస్ట్లు నేచర్ పెట్టింది, యూనివర్స్ చాలా రకాలుగా పెట్టింది. They were in the verge of the place where they don't have the shelter, where they were in the verge of the place where enemies will attack them. That insecurities were so high, so prominent గా ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ టైంలో ఈవెన్ దెర్ వాజ్ ఎ టైం వాళ్ళకి ఫుడ్ కనుక లేకపోతే దుర్వాసుల మహర్షి యొక్క శాపం వస్తుందేమో అని అట్లాంటి రకరకాల టెస్ట్లు యూనివర్స్ పెట్టింది. బట్ దీస్ because of the dharma that they are following, and because of the righteousness that they were following, what happened is that they got help from Krishna as a guru. He was giving that complete నేనున్నాను, నువ్వు you come keep doing the actions అన్న సంగతి చెప్తూనే ఉన్నారు. సో దెన్ ఇట్ వెంట్ ఆన్. So after that because of the Krishna, he got the Pasupatastra, he got advanced. So those, after each test, they were advancing in their life with their skill set. Actually, if you have to say, they were upgrading their skill set. They're mentally, physically, emotionally, everywhere they were upgrading themselves. So Allah వెళ్తూ ఉంటే then there was a time he has to fight the battle Kurukshetra. అప్పుడు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి, ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. హీ వాస్ బీన్ అకంపనీడ్ బై హిస్ ఓన్ గురు. హీ వాస్ దేర్, హీ వాస్ కంప్లీట్లీ సరౌండెడ్ బై హిస్ డివైన్ థింగ్. అట్ ఆల్సో దట్ హీల్ సెడ్, నేను చెయ్యలేను, నా వల్ల కాదు ఇది, నేను చెయ్యను అని చెప్పేసి హీ లెఫ్ట్ ఇట్. బికాస్ వాళ్ళందరు నా ఫ్రెండ్స్, అందరు నా ఫ్యామిలీ, నేను చెయ్యను అని అన్నారు. ఎప్పుడైతే అలా అన్నారు, దెన్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ again Krishna came and he showed the Viswarupam, and he gave the confidence to fight it. The moment he fought it and everything was happened, now in this era we say when Krishna and Arjuna are there, ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ అ విజయం వస్తుంది. అంటే ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో తత్ర పార్థో ధనజయ తత్ర విజయో, అలాంటి ఆ విజయంని మనకి సంపాదించడానికి అటువంటిది కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇస్తారు. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్? ఆయన ఎక్కడో ద్వాపరయుగంలో లేరు, కృష్ణుడు అర్జునుడు ఎక్కడో ద్వాపరయుగంలో లేరు. దే ఆర్ నాట్ సమ్వేర్ ఇన్ ద good olden days. They are there right now with us. So Arjuna, other name of Arjuna is Narudu. So that is the Narudu. I am a Narudu. So being a Narudu, now it is my duty to upgrade my skills. So whatever is the situation. So the thing is that even in the battle, if you see, even in the Kurukshetra battle, Arjuna was not free of troubles. He lost all his children. He lost his Abhimanyu. He was like, he was in the verge of whether his life will be there or in the next moment life వెళ్ళిపోతుందా అన్న టైంలో కూడా ఉన్నారు. సో ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ a life and death struggle అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అవర్ స్ట్రగుల్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అవర్ పెయిన్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ద థింగ్,
do not expect any magic. So what this story tells us is, do not expect a magic. Do not expect that, okay, God is coming, boom, నీకు నీ పెయిన్స్ అన్ని తీసేస్తారు, నీకు ఒక లాటరీ టికెట్ ఇచ్చేస్తారు, నీకు డబ్బులు వచ్చేస్తాయి, నీకు నీ రిలేషన్స్ బాగుంటాయి, నీ హెల్త్ బాగుంటుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ bullshit. First thing, he's saying that, see, look at my own Arjuna, who is most dearest to me. Krishna is saying, who is so dearest to me, but yet I have him into so many tests. It is your responsibility to do your job, your action. So what we are doing is that we forgot to do the action. We go to temples, we go to religious places, we do lot of penance, we do services to the humanity, we consider ourselves as a good people, we follow the dharma, we never try to hurt others, we are all good people. Then where is the action? He's saying that, okay, my Arjuna is way better than you can also do it. You are also equally better to Arjuna. Keep upgrading your skills, I am there with you. So Krishna is not in Dwapara Yuga, or he's not in Vaikunta, or he's not in Goloka. He's there in your heart. Expand it, expand your skill set, expand your action taking. So take the massive action. Let us be taking the massive action. The moment you take the massive action, all this they say, right, life and the life and death cycles ఉంటాయి ఏవైతే ఉంటాయి అవన్నీ we will cut it short and we go to the next. The only reason we come back because we do not take action. So whatever is our position right now, whether it's good, bad, ugly, anything, we have to navigate through it. If it is good, enjoy your skate. If it is a little rough, navigate through it, and you go to the next level. Antekanis, do not stop yourself thinking that I'm such a good person, why this is happening to me. This is not that you have to do it. This is how is the life. So doesn't care, universe doesn't care what you are previously, what you are next, in the next moment in your future. All that is that, keep a faith. Think that you are an Arjuna, you are a successful being. Once you are the successful being, take an action, action taker. I am the direction, you are the action. So keep going. That is what is happening. So we have to take the action. So these ones, we are taking the actions in these sessions, we are taking the actions in a systematic way. That is what I would like to say. Anything you would like to add, or anything you want to say? No, thanks, Anit. It makes sense, the context and everything, tying to Bhagavatam and everything. Yeah. Yeah. So let us spend now next 10 minutes. Let us write a journal, gratitude journal. We will do a gratitude journal here. In this gratitude journal, we will write 10, at least we'll use 10 minutes, not more than that. 10 minutes in this 10 minutes, we will use, in this gratitude journal, we use 10 minutes to write gratitudes. In this gratitude, what we will write is completely about our gratitude towards universe. So all that we do is we'll use this 10 minutes to shower our gratitude to universe. Now use your 10 minutes writing gratitude.
సారీ లక్ష్మి గారు. Yeah, ఛార్జింగ్ no worries. అయిపోయింది. నో వరీస్. సో, గ్రాటిట్యూడ్ మనం రాద్దాము. జనరల్‌గా గ్రాటిట్యూడ్‌కి ఎప్పుడైనా సరే దిస్ షుడ్ బి అవర్ డే టు ఎవ్రీ డే థింగ్. ఓకే. దిస్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ వి ఆర్ ఈటింగ్ అవర్ ఫుడ్ జస్ట్ లైక్ థట్ వి ఆర్ డూయింగ్ ద గ్రాటిట్యూడ్. ఒక మంచి బుక్స్ లైక్ ఇలాంటివి ఉంటే దట్ వుడ్ బి ఇట్ విల్ బి హెల్ప్‌ఫుల్. ఫర్ నౌ ఇట్స్ ఓకే. బట్ లైక్ గుడ్ బుక్స్ విల్ ఆల్వేస్ మేక్స్ ఇట్ ఇది. సో, దిస్ షుడ్ ఆల్వేస్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ గ్రాటిట్యూడ్. Um, this is 9:22. Let's use it another 8 minutes to do the gratitude. So when you are writing gratitude, just not thank you, God, for giving me my good parents. Thank you for giving me this job, or thank you for giving me this. Allah kakunda. Just use your emotion because the emotions are most important కాబట్టి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పచ్చు లైక్ థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ జాబ్. ఎందుకంటే ఈ జాబ్ వల్ల నాకు మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది, నాకు నా ఫ్యామిలీకి నేను హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నాను. ఐ హ్యావ్ దట్ థ్యాంక్ఫుల్నెస్. నాకు అలాగే నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది దీనివల్ల. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఎక్స్పాండింగ్ ఫార్మ్ అనమాట. లైక్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్, లైక్ మదర్ అన్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ మదర్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ బర్త్. నీ వల్ల నేను కొన్ని ఈ క్వాలిటీస్ నేర్చుకున్నాను అండ్ నేను ఇది మంచి దానికి యూస్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. సో యువర్ మదర్కి, అలాగే యువర్ ఫాదర్, వాట్ ఎవర్ మేబీ, అది ఎక్స్పాండెడ్ ఫామ్ లో, నాట్ జస్ట్ లైక్ థ్యాంక్ యూ మదర్, థ్యాంక్ యూ ఫాదర్, థ్యాంక్ యూ అలా కాకుండా ఇట్స్ లైక్ అదర్ ప్రేయర్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ దట్ మోర్ ఇది. సో ఓకే. లెట్స్ డూ టిల్ 9:30.
Yeah. We'll stop. We Mm. will జనరల్గా గ్రాటిట్యూడ్ విల్ గివ్ అస్ హై ఎనర్జీస్. Yes. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ, ఒక చక్ర క్లీనింగ్ చేస్తాం. చక్ర క్లీనింగ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ నాట్ డన్ ఎవ్రీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఏ యునిక్ చక్ర క్లీనింగ్. వీ విల్ డూ ఇట్. ఫర్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ అప్. సో Okay. అండ్ మీకు మీ ఈస్ట్ వెస్ట్ అవి తెలుసా? వేర్ ఇస్ యువర్ ఈస్ట్ Yes. వెస్ట్? Yes. I'm facing west అండి. ఓకే, యూఆర్ యూజింగ్ వెస్ట్. వి విల్ మూవ్ ఇట్ టు ఈస్ట్ వైపుకి వెళ్దాము. Okay. నేను కూడా వెస్ట్, సో నేను కూడా నా కెమెరా వెనకాలకి వెళ్తుంది. సో సో ఏం చేయాలంటే మీరు ఒక్కసారి ఇది చూడండి. నేను ఇప్పుడు మనం ఎలా వెళ్తామంటే ఫస్ట్ వెస్ట్కి ఈస్ట్కి వెళ్తాం. ఈస్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఆల్ ద లైట్ ఇలాగా ఒక బాల్ లా చేస్తున్నాను. ఒకటే టైప్ లో ఒకటి ఇలాగా 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 దెన్ ఇలాగా తెచ్చి మొత్తం అంతా బాల్ తీసుకొని సో దెన్ వి విల్ బ్రింగ్ ఇట్. మీకు డూ యు నో ద పాయింట్స్? మన చక్ర పాయింట్స్ తెలుసు కదండి? అసలు ఐడియా లేదండి. ఓకే, మూలాధార చక్ర కింద ఉంటుంది ఆన్ అవర్ ప్రైవేట్ పార్ట్స్. అండ్ స్వాదిష్టాన ఐ విల్ అంటే చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్తాను. స్వాదిష్టాన అది మన నావెల్ కింద ఉంటుంది. మణిపురం మన నావెల్ పైన హార్ట్ కి కింద ఉంటుంది. హార్ట్ దగ్గరేమో అనాహత ఏమో మన ఇక్కడ ఫోర్త్ పాయింట్ heart. Then fifth is throat. This is the throat. And whenever you are touching it with both the hands. Well, it doesn't matter with the left or right, but both the hands thoti we are touching it like just like this. Our points though. Then Agna. Then finally here. So here we can say like this. Because we are bringing the energies from there. Okay. So, turned, and also when we are turning, I will also guide you. First, we will not touch southwest. Other than other మిగతా అన్ని టచ్ చేసుకుంటారు. ఎస్. ఓకే, ఇది ఎగ్జాక్ట్ ఈస్ట్ లో ఉందండి. ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఉంది నా ముందు. ఓకే, సో ఐ థింక్ సో. యా, నాది కూడా let me put the music on. That way we will know it. Or I will do one more way. Okay. Can you hear it, Andy? Can you hear it? Yeah, I can hear the music అండి. Okay. Flute. Okay. So all that we are doing is so bring the energies on. Bring all the energies from the east. Make it like a ball, big ball. Make it like a big ball. Lam. Lam. Close your eyes. Lam. Then make it small ball, like a red ball.
Press all the sides of the ball. This is your energy that you are receiving from this universe, from the divine. Take this red ball and put it on your private part side, on your Mooladhara chakra. Expect some red light over there. ఇక్కడ చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది. మనకున్న భయాలు, మనకున్న ఇన్సెక్యూరిటీస్ అన్నీ పోతున్నాయి. ఒక రెడ్ కలర్ వెలుగు కింద ఉంది. అండ్ దట్ రెడ్ కలర్ ఆల్మోస్ట్ చిన్నగా అయిపోయి ఒక డాట్ లాగా చేరింది మన మూలాధార దగ్గర. ఇట్ ఈస్ క్లెన్స్డ్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇప్పుడు కొంచెం ఒక 45 degrees తిరుగుదాము. కొంచెం 45 degrees తిరుగుదాము. నౌ వీఆర్ టచింగ్ సౌత్ ఈస్ట్. సారీ, టేక్ అగైన్ మళ్ళీ చాలా పెద్ద పెద్ద బిగ్ సైజ్ ఎనర్జీ బాల్స్ తీసుకున్నాము. Make it much more bigger. Now దాని అంతటిని చిన్నగా తీసుకొద్దాము. లైక్ ఎ చిన్న బాల్, ఆరెంజ్ బాల్ లాగా. Make it a small ball. Make it a small ball. చిన్న బాల్ చేయండి. చిన్న బాల్ చేయండి. Take this orange ball, medium size orange ball. Take it on your under your navel. Put it under your navel. Imagine yourself, orange ball is going inside you. This orange ball helps you to remove all the shyness and give you self-expression. అక్కర్లేని మొహమాటాలన్నీ పోతాయి. స్వాదిష్టాన చక్ర is now cleansed and cleaned and balanced. Now south కి తిరుగుదాము. కంప్లీట్ సౌత్ కి. That is another 45 degrees. Now take a big ball again from the universe. Big energy, lot of energy. Make it like a ball. Take lot of energy from the universe. Make it like a ball. This is yellow color. So make it small. Now this energies make it into compact గా చేయండి. కంపాక్ట్ గా చేసి కంప్లీట్ వన్ స్మాల్ బాల్ కింద తెచ్చుకుందాం. ఈ ఎనర్జీస్ అన్నిటినీ కంపాక్ట్ గా చేసుకుందాం. ఎల్లో కలర్ తెచ్చుకుందాం. ఎల్లో బాల్. ఈ ఎల్లో బాల్ ని మన నావిల్ పైన పెడదాము. మణిపురం చక్రాలో. This yellow ball has Lord Sri Rama's blessings. ఆ బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల మనకి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. మన మీద మనకి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. మనం ఏ పనైనా చేయగలము. జస్ట్ లైక్ అర్జున ఏదైతే పని చేయగలిగారో అలాంటి పనులన్నీ మనం కూడా చేయగలము. కాన్ఫిడెన్స్ తెచ్చుకుందాము ఈ ఎల్లో బాల్ తోటి. మణిపుర చక్ర is cleansed and balanced. Now almost 90 degrees తిరిగి మనము we will go to west. వెస్ట్ సైడ్ కి వెళ్దాము.
మళ్ళీ ఎనర్జీస్ అన్నిటిని తీసుకొద్దాము, కలెక్ట్ చేద్దాము. యూనివర్స్ నుంచి మొత్తం అనంత ఎనర్జీస్ తీసుకుందాము. ఈ ఎనర్జీస్ అన్ని గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది. అబండెన్స్, లాట్ ఆఫ్ అబండెన్స్ కి ఇంత ఎనర్జీస్ అన్నిటిని కండెన్స్ చేద్దాం ఒక చిన్న బాల్ రూపంలో, సో దట్ మనలోకి తీసుకెళ్ళచ్చు. మొత్తం ఎనర్జీస్ అన్నిటిని కండెన్స్ చేద్దాము, కాంపాక్ట్ గా చేసుకుందాము. ఈ గ్రీన్ కలర్ బాల్ ని తీసుకుందాము. ఈ గ్రీన్ కలర్ బాల్, ఈ గ్రీన్ కలర్ బాల్ ని హార్ట్ మీద పెట్టుకుందాం. హార్ట్ లోకి తీసుకొద్దాం. గ్రీన్ కలర్ ది హార్ట్ లోకి తీసుకొద్దాం. వెస్ట్ సైడ్ నుంచి మొత్తం కంప్లీట్ హెల్ప్, వీఆర్ గెట్టింగ్ కంప్లీట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ సైడ్. కంప్లీట్ అబండెన్స్ వచ్చింది మనకి, కంప్లీట్ అబండెన్స్ వచ్చింది. అండ్ వీ హ్యావ్ యూనివర్సల్ లవ్. నౌ జస్ట్ 45 degrees తోటి వెస్ట్ నార్త్ సైడ్ కి తిరుగుదాం కొంచెం. ఇక్కడ నుంచి హమ్ అనే దీన్ని తీసుకొద్దాం. విశుద్ధంలో బ్లూ కలర్ ది. టేక్ మోర్ ఎనర్జీస్ ఫ్రమ్ యూనివర్స్. యూనివర్స్ has abundance of energies, so take all the energies from west to north. Make it into a small blue color, light blue color ది తీసుకుందాం. మేక్ ఇట్ స్మాల్, కంపాక్ట్. అంత ఎనర్జీస్ ని చిన్నగా చేద్దాం. జస్ట్ లైక్ ఏ కాటన్ ని చిన్న కాటన్ కింద ఎలా చేస్తామో అలా చిన్న కాటన్ బాల్ కింద చేద్దాము. ఆ బ్లూ కలర్ ఎనర్జీస్ ని తీసుకొని మన థ్రోట్ చక్ర అలా పెట్టుకుందాము. ఈ బ్లూ కలర్ ఎనర్జీస్ అన్నిటిని పర్ఫెక్ట్ గా మనకి ఎలా మాట్లాడాలో, ఎలా మాట్లాడితే కరెక్ట్ గా ఉంటుందో అలాంటి మాటలు వస్తుంది మనకి. ఈ బ్లూ ఎనర్జీస్ ని thank you to Lord. Now let's move towards north. నార్త్ నుంచి అంత ఎనర్జీస్ తీసుకుందాం. అంత ఎనర్జీస్ తీసుకుందాం నార్త్ నుంచి. ఎనర్జీస్ తీసుకొని చిన్న బాల్ కింద తయారు చేసుకుందాం దాన్ని. ఇది డార్క్ బ్లూ ఉంటుంది. ఎనర్జీస్ అంతటి చిన్న బాల్ కింద తయారు చేసుకుందాం. తీసుకొని మనం ఈ బాల్ ని, డార్క్ బ్లూ బాల్ ని మన ఆజ్ఞా చక్రం మీద పెట్టుకుందాం. Now we have a beautiful blue ribbon on our Agna Chakra. Say thank you to the universe. Now turn towards northeast. Take all the energies from the northeast. అంత ఎనర్జీస్ అంతటిని నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి తీసుకుందాం. Make it into a small ball. Make it into a small ball. This is a clear purple and a white color. This is coming directly from universe, from the God. ఇది తీసుకొని మన తల పైన పెట్టుకుందాం. Just on the top of your head. This completes our receiving all the energies from 7 sides. ఇంకా మిగిలింది ఒకటి సౌత్ వెస్ట్. To get the energies from south west, all that we need is go your head down, put your hands on your forehead and say
I'm receiving the divine energies from southwest. Thank you, universe. Thank you for giving me divine energies, positive energies from southwest, and also complete protection from southwest. Thank you. Thank you. Thank you. సౌత్ వెస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటండి? అది అంటే డోర్ టు యమలోకం అట్లా అన్న ఏంటండి? సౌత్ 1 వెస్ట్ minute. సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే. Yeah, southwest is అంటే మన అంటే జస్ట్ లైక్ ఏ మన 7 చక్రాస్ ఉంటాయి. 7 చక్రాస్ బట్ 8 సైడ్స్ ఉంటాయి. బట్ 8th సైడ్ ఈ సౌత్ వెస్ట్ ఈజ్ మోర్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఇది కాబట్టి సౌత్ వెస్ట్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ పీప్ ఫర్ who has no body and um, who is ready for next life or something like that. So ఓకే. um so we are just asking the divine help here. So rather than taking direct from them, so we just bow our Agna Chakra to them, and we are also giving the divine blessings to them, and they are also giving the divine positive blessings. So so that's why we should not touch the southwest, but we can. We always so universe lo the మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కృష్ణ విల్ సే ఐఎమ్ ఎవ్రీథింగ్, ఐఎమ్ డార్క్, ఐఎమ్ లైట్, ఐఎమ్ చీకటి, ఐఎమ్ వెలుతురు, నేను పెయిన్, సారో, హ్యాపీనెస్ అన్నీ నేనే. సో అది కూడా సౌత్ వెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డివైన్ థింగ్. సో we take only divinity from everything, we reject everything else. So having said that, so then, so any particular one you want to concentrate so that we will do it? Is that relationship or money or which anything, or you want to you want me to go as Inaction. So I want to take some classes like this from forever. But then I just go with the flow. I don't take action. So luckily, like Archana and you, because of you, I got the opportunity to sit and listen, yeah. get that. So maybe inaction, to get out of inaction and take action. Okay, so for that let's do one thing then. So let's do a somatic grounding meditation. Along with somatic grounding meditation, what we will say that we will take the more action, we want to be more action takers అని చెప్పి then అలా చేద్దాము. సో Okay. దీనికి ఏం చేయాలి అంటే మనము మన పాదాలు భూమి మీద ఉండాలి. Okay. దానికి సాక్స్ కానీ షూస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవి ఫిక్స్ చేసేయాలి. సో కళ్ళజోడు తీసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గుండెల మీద, రైట్ హ్యాండ్ పొట్ట మన నావెల్ కింద పెట్టుకుందాము. పెట్టుకొని నౌ వి విల్ సే ఇప్పుడు సిన్స్ మన 7 చక్రాస్, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. మన 7 చక్రాస్ క్లెన్స్డ్, బ్యాలెన్స్డ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఆ భగవంతుడి కృప వల్ల, ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క కృప వల్ల మనకి అన్ని 8 దిక్కుల నుంచి మనకి ఎంత కావాలో అంత ఎనర్జీస్ మన దగ్గరికి వచ్చాయి. మనకి మన 7 చక్రాస్ క్లీన్స్, బ్యాలెన్స్ అయ్యాయి. మన ఈ ప్రతి ఒక్క రోమ రోమాల్లోనూ ఆ భగవంతుడి యొక్క కృప నిండిపోయింది. Now we are closing our eyes.
ఎలా అయితే చెట్టు యొక్క వేళ్ళు భూమిలో బలంగా ఉంటుందో, ఎంత ఏమి వచ్చినా లైక్ ఎ బానియన్ ట్రీ ఆర్ మర్రి చెట్టు ఎలా అయితే గట్టిగా భూమి మీద ఉంటుందో, మనం కూడా మన మన పాదాల్లో ఉన్న మన భూమిని తగులుతున్న మన పాదాల్లోంచి, మన వెన్నెముకలోంచి మన పాదాల నుంచి భూమిలోకి లోపలికి ఆ బంగారు రంగుతోటున్న వేళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి. ఎంతవరకు వెళ్ళిపోయాయంటే ఆల్మోస్ట్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వరకు వెళ్ళిపోయాయి. సో దట్ మనకి మన రూట్స్ అంత కిందకెళ్ళాయి. అది బంగారు రంగుతో ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ రేడియేటింగ్. దే ఆర్ వైబ్రేటింగ్ విత్ పాజిటివ్ ఎనర్జీస్. సో ఆ ఎనర్జీస్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి మన పాదాల నుంచి తీసుకుందాము. భూమాత ఆ సర్వేశ్వరి, థ్యాంక్ యూ. ప్రతి బ్రీత్లోనూ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ ఫ్రీలీ. ఓం అన్నప్పుడు ఇన్హేల్ చేసుకోండి. నమ శివాయ అన్నప్పుడు ఎక్సేల్ చేసుకోండి. ఈచ్ ఇన్హలేషన్ విల్ బ్రింగ్ యూ సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ, ఫియర్లెస్నెస్, స్టెబిలిటీ, అలాగే అన్ని రకాలుగా కంప్లీట్ గ్రోత్ ఇస్తుంది. సో దట్ వీ కెన్ గ్రో టువర్డ్స్ అవర్ హయ్యర్ సెల్ఫ్. సో ఆ భూమాత దగ్గర తీసుకొని లెట్ us డూ. శివాయ. ఓం అన్నప్పుడు ఇన్హేల్, నమ శివాయ ఎక్సేల్. ఈచ్ ఇన్హేల్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద ఎనర్జీస్ ఫ్రమ్ మదర్ గాడెస్ సర్వేశ్వరి భూమాత. ఓం శివాయ. ఓం శివాయ. ఓం శివాయ. ఓం నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. Observe this breath. This breath is radiating energy from Mother Earth, Goddess Sarveswari. This energy is coming directly from our feet, golden energy, completely covered our feet. మన మన ఫీట్ అంతా బంగారు రంగులో మారిపోయింది. ప్రతి ఒక్క సెల్, ప్రతి ఒక్క రోమకణాలు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ గోల్డెన్ ఎనర్జీ. కొద్దిగా పైకి వెళ్తోంది గోల్డెన్ ఎనర్జీ. వెళ్ళి ఈ గోల్డెన్ ఎనర్జీ మన ఎంటైర్ లెగ్స్ అంతటికి పాకేసింది. ఎవ్రీ సెల్, ఎవ్రీ ఆటమ్, ఎవ్రీ పార్టికల్ of our body, of our legs is completely filled and soaked in golden energy from Mother Earth. ఈ గోల్డెన్ ఎనర్జీ మన్ని కంప్లీట్గా హీల్ చేస్తోంది. బాడీ, మైండ్, సోల్ని హీల్ చేస్తోంది.
Observe the breath. Observe that golden energy is filled in your feet completely. Completely filled with golden energy. Your feet antatni, entire legs, feet, completely golden energy. You are soaked. Your feet are soaked. Your feet are filled completely with golden energy from Mother Earth. ఆ ఎనర్జీని ఇంకొంచెం పైకి తీసుకెళ్దాం. ఆ ఎనర్జీస్ని మన హిప్స్ వరకు వచ్చింది. ఈ హిప్స్ వరకు వచ్చిన ఈ ఎనర్జీని మన మూలాధార టచ్ చేసింది. ఇందాక మన మూలాధారం ఎనర్జీస్ తోటి ఎలా అయితే క్లెన్స్డ్ బ్యాలెన్స్ అయిందో, గోల్డెన్ ఎనర్జీ టచ్ అవ్వంగానే మరింత గ్లో అవ్వటం మొదలుపెట్టింది. ఇంకా నాకు భయం లేదు. దేని గురించి నాకు భయం లేదు. నాకు తెలుసు నేను ఆ హయ్యర్ సెల్ఫ్ని ఈజీగా రీచ్ అవుతున్నానని. నేను రేపు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా ఉంటానని. నేను సక్సెస్ఫుల్గా ఈ లైఫ్ని కంప్లీట్ చేసి నా యొక్క ఈ ఆత్మని ఆ పరమాత్మలో చేర్చినప్పుడు ఆ విఘ్నేశ్వరుడి యొక్క కంప్లీట్ కృపతోటి నేను కంప్లీట్గా నేను ఈ భూమి మీద ఏదైతే నేర్చుకోవడానికి వచ్చానో అది నేర్చుకొని నా వల్ల అందరికి కూడా ఉపయోగపడతాను. ఈ శరీరము, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారము అంతటినీ కూడా ఆ గురువులు, పరమ గురువులు, పరమేష్ఠి గురువులు, ఆ సర్వేశ్వరికి, ఆ గురువులకి, ఆ బాబా మహారాజ్కి నేను కంప్లీట్గా సరెండర్ అయిపోతున్నాను. ఈ రెడ్ కలర్ గ్లో తోటి మరింత గ్లో అవుతోంది. ఎలా అయితే మర్రి చెట్టు యొక్క వేళ్ళు భూమి మీదకి వెళ్ళి ఎటువంటి తుఫాన్లకి, ఎటువంటి వాటికి కూడా ఎలా అయితే చెక్కు చెదరదో, నేను కూడా నా యొక్క కష్ట సుఖాల్లోటి చెక్కు చెదరకుండా ఆ భగవంతుడి యొక్క కృప సదా సర్వత్రా కంప్లీట్గా ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను. ఇంకొంచెము ఆ గోల్డెన్ కలర్ ఎనర్జీస్ని మరింత పైకి తీసుకెళ్తున్నాను. నా నావెల్ కింద వరకు తీసుకువెళ్తున్నాను. ఈ నావెల్ కింద వరకు తీసుకెళ్లేసరికి నా స్వాధిష్టానము ఆరెంజ్ కలర్ తోటి కంప్లీట్గా దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతుంది. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ లైట్ నాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తోంది. నేను ఏ పరిస్థితిలో అయినా, ఏ విషయాన్నైనా నిస్సందేహంగా, నిర్మోహమాటంగా, ఎవరిని నొప్పించకుండా, నన్ను నేను నొచ్చుకోకుండా నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాను. నాకు ఏం కావాలో అడగగలుగుతున్నాను. నాకు ఏం కావాలో ఏం వద్దో నాకు తెలుసుకోగలుగుతున్నాను. నేను ఎక్కడ నా ఏరియా ఆఫ్ లైఫ్ని బాగు చేసుకోవాలో అక్కడ నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. ఎందుకంటే నాలో ఉన్న స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెస్ని కంప్లీట్గా ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను. అక్కడి నుంచి మరింత ఉత్సాహంగా, మరింత ఆనందంతోటి, మరింత కృతజ్ఞతతోటి ఆ భూమిలో ఉన్న ఆ దివ్యమైన తేజస్సుని నేను మరింత పైకి తీసుకువెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు నా నావెల్ పైన ఉన్న భాగాలంతటి కూడా
నా లంగ్స్ అంతటి కూడా నిండిపోయింది ఆ గోల్డెన్ ఎనర్జీ తోటి. ఈ గోల్డెన్ ఎనర్జీ ఎంతగా వెలిగిపోతుందంటే నా మణిపురం చక్రం అంతా కూడా విరిగిపోయింది. దీంతోటి నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. నేను ఏమైనా ఎంతటి కష్టతరమైన మాటలైనా కూడా ఎవరిని ఎవరికి ఎలా తెలియజేయాలో అలా కంప్లీట్‌గా తెలియచేస్తాను. అలాగే నాలో కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఆ హనుమంతుల వారికి ఆహ్, ఎలాగైతే తన కార్యం నిర్వర్తించగలనని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందో, ఎలాగైతే ఆ సేతువుని దాటగలనన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందో, అలాగే నేను కూడా ఈ లైఫ్‌లో యొక్క ఏవైతే లైఫ్ లెసన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నేర్చుకొని నా జీవితాన్ని నేను సక్రమంగా దాటగలనని తెలుసుకున్నాను. ఆ హనుమంతుల వారికి పూర్తిగా సరెండర్ అవుతున్నాను. ఈ రమ్ అనే బీజాక్షరము నాలో అణువున పాకింది. నా శరీరంలో ప్రతి ఒక్క రోమంలోనూ నిండిపోయింది. మైండ్, బాడీ, సోల్ కంప్లీట్‌గా సోక్డ్ విత్ గోల్డెన్ ఎనర్జీస్ నౌ. ఆ గ్రాటిట్యూడ్ తోటి, ఆ హ్యాపీనెస్ తోటి, మరింత తేజస్సుతోటి ఈ గోల్డెన్ ఎనర్జీస్‌ని మరింత పైకి తీసుకువెళ్తున్నాను. నా హృదయం వరకు తీసుకెళ్ళిపోయాను. ఇప్పుడు నా షోల్డర్స్ నుంచి, నా హ్యాండ్స్, నా బ్యాక్, ఎంటైర్ బ్యాక్, నా హార్ట్ నుంచి కింద వరకు అంతా కూడా కంప్లీట్‌గా గోల్డెన్ ఎనర్జీస్‌లో ఉన్నాయి. ఆ మధ్య మధ్యలో రెడ్ కలరు, ఆరెంజ్ కలరు, యెల్లో కలరు ఎంతో దేదీప్యంగా వెలిగిపోయింది. ఇప్పుడు నా హార్ట్ టచ్ అయ్యేసరికి గ్రీన్ కలర్ లైట్ కూడా బాగా వెలుగుతోంది. ఎప్పుడైతే ఇది గ్రీన్ కలర్ లైట్ బాగా వెలగటం మొదలుపెట్టిందో, ఆ రాధాకృష్ణుడి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని నా హృదయంలో పూర్తిగా నిండిపోయింది. ప్రతి ఒక్క రోమాల్లోనూ నిండిపోయింది. ఇప్పుడు సృష్టి అంతా కూడా నాకు ఆ కృష్ణుడి మయంలా అనిపిస్తోంది. నేను కృష్ణుడిని పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను. నేను అబండెన్స్‌ని పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాను. కృష్ణుడు నన్ను పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాడు. అబండెన్స్ నన్ను పూర్తిగా ప్రేమిస్తోంది. నేను నా దగ్గరొచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రేమతత్వాన్ని పూర్తిగా ఇస్తాను. అలాగే ధర్మాన్ని కూడా పూర్తిగా తెలియచేస్తాను. నేను సదా సర్వత్రా ధర్మంలోనూ, ప్రేమలోనూ ఉంటాను. నేనే ఆ రాధామాతను. ఆ రాధామాతనే నేనుగా అయిపోయాను. ఈ కృతజ్ఞతతో ఆ గోల్డెన్ లైట్‌ని ఇంకొంచెం పైకి తీసుకొని మన థ్రోట్ అంతటిని కూడా కవర్ చేద్దాము. థ్రోట్ అంతా కూడా కంప్లీట్‌గా ఆ గోల్డెన్ లైట్ తోటి కవర్ అయిపోయింది. అక్కడ ఉన్న ఆ విశుద్ధ చక్రము కంప్లీట్‌గా క్లెన్స్డ్, బ్యాలెన్స్ అవ్వడమే కాకుండా చాలా రేడియేట్ అయితోంది. వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి. కంప్లీట్ ఎనర్జీస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను అందరితోటి ప్రేమగా మాట్లాడగలుగుతున్నాను. ఒక ఎంపతి నాలో ఫార్మ్ అయింది. ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే చాలా జాగ్రత్తగా విని దానికి తగిన సమాధానం చెప్తున్నాను. నేనిచ్చే ప్రతి ఒక్క సమాధానము, నేను నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి ఒక్క మాట ఆ యూనివర్స్‌కి మేలు చేస్తుంది. నాకు మేలు చేస్తుంది. నన్ను పాజిటివ్ వైపుకి నడిపిస్తుంది. నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని పాజిటివ్ సైడ్‌కి నడిపిస్తుంది. నేను ధర్మబద్ధంలోనూ, ప్రేమబద్ధంలోనూ ఉంటాను. న్యాయమే నా మార్గం. ధర్మమే నా మార్గం. ప్రేమనే నా తత్వం.
నా మాటనే ఆ ప్రేమమయం, నా మాటనే ధర్మమయం. ఈ గోల్డెన్ లైట్‌ని ఇంకొంచెం పైకి తీసుకెళ్దాము. మన మొత్తం ఎంటైర్ ఫేస్, బ్యాక్, ఫోర్‌హెడ్ అంతా కూడా నింపుకుందాము. ఇక్కడ ఆజ్ఞాచక్రం మరింత తేజోవంతమైంది. ఎప్పుడైతే ఆ భూమి యొక్క తేజస్సు ఆజ్ఞాచక్రాన్ని టచ్ అయిందో, ఎంతో సంతోషించింది డివినిటీ. ఎందుకంటే స్థిరంగా ఉన్న దానినే మరింత తేజోవంతం చేయగలము. మనం స్థిరత్వం పొందాము. ఆ భూమాత యొక్క అనుగ్రహంతో స్థిరత్వం పొందాము. ఈ ఆజ్ఞా చక్రంతోటి మనము ఎదుటి వాళ్ళు ఎలా అయితే వాళ్ళ యొక్క బాధలు, కష్టాలు చెప్పుకుంటున్నారో, వాళ్ళ యొక్క సమస్యలకి, మన యొక్క సమస్యలకి, మన యొక్క సుఖదుఖాలకి, వాళ్ళ యొక్క సుఖదుఖాలకి సరైన మార్గం చూపిస్తోంది ఈ ఆజ్ఞా చక్రం. మరింత విజువలైజ్ చేయడానికి ఉపయోగంగా ఉంది. డైరెక్ట్‌గా ఆ భగవంతుడి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ దాగి ఉంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని మనం సరిగ్గా ఉపయోగపరుచుకుందాం. అక్కడి నుండి ఈ యొక్క ఎనర్జీస్‌ని మరింత పైకి తీసుకెళ్దాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా ఆ సహస్రారం నుంచి ఆ విష్ణు పాదాలని టచ్ అవుతోంది. ఆ విష్ణు పాదాల నుంచి ఆ గంగాజలము మనలో ప్రవహిస్తోంది. మనలో ప్రతి ఒక్క రోమాల్లోనూ తడుపుతోంది. మన ఈ జన్మలోనే కాదు, గత జన్మల్లోనూ మన పూర్వీకులు, మన యాన్సెస్టర్స్, మన యొక్క తల్లిదండ్రులు, మన యొక్క అత్తమామలు, మన యొక్క పిల్లలు అందరినీ ఆ ఆ భూమాత యొక్క వెలుగుతోటి, ఆ యొక్క భూమాత యొక్క తేజస్సుతోటి ఆ విష్ణు పాదాలు కడుగుతూ ఉంటే ఆ గంగాజలం వచ్చి అందరినీ కాపాడింది. ఎలాగైతే భగీరథుడు తన యొక్క వంశస్థులందరినీ తరింపచేశారో, అలాగే ఆ గంగాజలం యొక్క దివ్య మహిమతోటి మనం కూడా మన వంశస్థులందరినీ కూడా చైతన్యవంతులను చేద్దాము. వాళ్ళందరికీ కూడా హీలింగ్స్ పంపిద్దాము. ఇప్పుడు ఆ విష్ణు పాదాల దగ్గర నుంచి వస్తున్న ఆ గంగాజలంని మళ్ళీ మన మొహము మొత్తం అంతా ఫేస్, ఫోర్‌హెడ్ అంతా కవర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు కంప్లీట్ వాటర్ తోటి నిండిపోయింది మన ఫేస్ అంతా. ఈ వాటర్ ఎలాంటి వాటర్ అంటే డివైన్ వాటర్, ఎగ్జాక్ట్‌లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ విష్ణు పాదాల నుంచి. మన ఆజ్ఞా చక్రం అంతా నిండింది. ఈ వాటర్ యొక్క మహిమ ఏంటంటే, మన ఎదుటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో మనము ఎంతో కాన్షియస్‌గా వింటున్నాము. మన లోపల జరుగుతున్న మాటలు కూడా కాన్షియస్‌గా వింటున్నాము. మన ఇన్నర్ చైల్డ్‌ని హీల్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ గంగా జలాన్ని మరింత మన థ్రోట్ చక్ర అంతా నింపుదాము. ఇప్పుడు మన థ్రోట్ నుంచి పైభాగం అంతా కూడా విష్ణు యొక్క పాదాల నుంచి వస్తున్న గంగాజలంతో నిండిపోయింది. నేను ఈ మనస్సు కాదు, బుద్ధి కాదు, అహంకారం కాదు. నేను శుద్ధ చైతన్యము. ఆ భగవంతుడి యొక్క చైతన్యమే నేను. భగవంతుడు మహావృక్షమైతే నేనొక దాని సీడ్ లాంటి వాళ్ళని. ఈ సీడ్‌ని ఫలవంతం చేయడానికి మనకి ఈ వాటర్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్. ఈ వాటర్‌ని, ఈ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్‌ని, గంగా జలాన్ని, ఆ విష్ణు పాదాల దగ్గర నుంచి వస్తున్న గంగా జలాన్ని మన షోల్డర్స్, హార్ట్, కింద బ్యాక్ అంతా నింపుకుందాము. హార్ట్ అంతా నింపుకుందాము. ఇరువరకు ఉన్న ఆ ఆహ్, రాధాకృష్ణుల యొక్క ప్రేమ మరింత ఉత్తేజవంతమైంది. మనలో ప్రేమతత్వం మరింత వికసించింది. ఎలా అయితే ఒక సీడ్‌కి వాటర్ ఇంపార్టెంటో, ఇప్పుడు ఆ వాటర్ తగలగానే ఎంతో ఆనందించింది. మరింత గ్రోత్ అవుతోంది.
ఆ వాటర్ని మరింత కిందకి తీసుకువెళ్దాం. మన నావిల్ దగ్గర వరకు తీసుకువెళ్దాం. ఇప్పుడు మణిపుర చక్రము మరింత తేజోవంతమైంది. మనలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్కి మరింత ఎనర్జీ యాడ్ అయింది. ఈ ఎనర్జీని తీసుకొని ఇంకొంచెం ముందరికి వెళ్దాం. మన నావెల్ కింద వరకు, హిప్ వరకు, మన ఫుల్ హ్యాండ్స్, బ్యాక్, ఫ్రంట్, నావెల్ కింద భాగం వరకు కంప్లీట్గా హిప్స్ వరకు కంప్లీట్గా ఆ విష్ణు దగ్గర నుంచి వస్తున్న గంగాజలం నిండిపోయింది. ఈ గంగాజలాన్ని పూర్తిగా మనం స్వీకరిద్దాం. ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో, ఎంత మాట్లాడాలో, ఎలా మాట్లాడాలో, ఎప్పుడు మాట్లాడాలో, ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ వస్తే ఎలాగ యూస్ చేసుకోవాలో, ఎలా పాజిటివ్గా ఉండాలో, ఎలా ధర్మంగా ఉండాలో, ఎలా న్యాయంగా ఉండాలో, ఎలా ప్రేమగా ఉండాలో, ఎలా ఆ కృష్ణుడు అర్జునుడికి సేవ చేశాడో, ఎలా అయితే ఆ హనుమంతులు వారు రాముడికి సహాయం చేశారు, నన్ను నేను కూడా దత్తం అంకితం అవుతున్నాను, నేను కూడా అలాగే సేవ చేస్తాను, అలాగే అంకితం అవుతాను. ఈ కృతజ్ఞతతోటి హిప్ కింద మన ప్రైవేట్ పార్ట్స్ అంతటిని కూడా ఆ విష్ణు పాదాల దగ్గర నుంచి వస్తున్న గంగాజలంతో నింపుకుందాం. ఇక్కడ ఇప్పుడు స్కాన్ చేద్దాం. మన బాడీలో ఏదైనా ఎక్కడైనా బాధలున్నా, ఎక్కడైనా పూర్వజన్మ నుంచి వస్తున్న ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా చూసుకుందాం. అక్కడంతా కూడా ఉత్తేజపరుచుకుందాం. ఆ గంగా వాటర్ తోటి కంప్లీట్గా సోక్ చేసుకుందాం. అక్కడి నుంచి ఆ గంగా వాటర్ని ఎంటైర్ కాళ్ళంతా, ఫీట్ అంతా కూడా నింపుకుందాం. ఇంకా ఎక్సెసివ్ ఉంటే కనుక మొత్తం మన పాదాల నుంచి మన ఆ బంగారు రూట్స్ ద్వారా ఆ ఎర్త్ మదర్కి ఇచ్చేద్దాము. ఎంటైర్ ఎక్సెసివ్ ఎనర్జీ అంతా కూడా మన యొక్క పాదాల నుంచి ఆ బంగారు తీగలతోటి, రూట్స్ తోటి ఎలా అయితే వెళ్తున్నాయో ఈ గంగాజలం కూడా భూమాత దగ్గరికి వెళ్తోంది. భూమాత కూడా ఎంతో సంతోషించింది. నువ్వు నా వెలుగును తీసుకున్నావు, ఆ దివ్యమైన తీర్థాన్ని నాకు ఇచ్చావు అని చెప్పి చప్పట్లు చేస్తోంది. ఎలా అయితే ఆ సీతాదేవికి తన యొక్క పూర్తిగా శక్తినిచ్చిందో అలాగే మనకి కూడా ఆ భూమాత తన యొక్క శక్తిని మనకి కూడా ఇచ్చింది. అలాగే గంగామాత యొక్క శక్తితో కూడా మనం మరింత ఉత్తేజపరచుదాం. ఇప్పుడు మనలో ఉన్న ఎక్కడైనా బాడీ పెయిన్స్ కానీ, ఎక్కడైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా తొలగిస్తాం. ఎక్కడైనా ఫియర్ కానీ, భయం కానీ, అభద్రతా భావాలు కానీ ఉంటే అన్నీ తొలగిపోయాయి. ఈ రోజు నుంచి మనకి మరింత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. మనం ఎవరితోటైనా ప్రేమతత్వంతో మెలగగలగమన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అలాగే మనలో ఎటువంటి నిస్సహాయతలు ఉన్నాయో అవన్నీ పోగొట్టుకునే శక్తిని వచ్చింది. మనము అబండెన్స్ని ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము. మనీ ఈజ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫర్ అస్. We are best friends to money because we love money, money loves us. ఇటువంటి కృతజ్ఞతతో భూమాతకి, ఆ విష్ణుదేవుడికి, ఆ గంగామాతకి నమస్కరించి, మనకి ఇంత అవకాశం ఇచ్చిన గురుదేవులకి నమస్కరించి 2 చేతుల్ని రబ్ చేసుకుందాం. మళ్ళీ మన బాడీలోకి వచ్చేద్దాం. ఈ అవేర్నెస్లోకి వచ్చేద్దాం. చేతులు రుద్దుకొని కంటి మీద పెట్టుకొని మొత్తం కంప్లీట్గా మసాజ్ చేసుకుందాం. ఈ చేతులు ఎక్కడైనా మన బాడీలో కనుక నొప్పులుంటే అక్కడ పెట్టుకుందాం.
On count of 5, 4, 3, 2, 1. You can open your eyes. Yeah. యా చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ చేశానండి ఫస్ట్ టైం. థ్యాంక్ యూ. Welcome. So any questions or anything? 15 minutes only. If you have anything particularly, what to do or how to do another. Suppose, yeah, go ahead. సో మెడిటేషన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విధానంలో చేయాలండి, ఇట్లా గ్రౌండెడ్ మెడిటేషన్. Yeah, actually, manamu ante there are several ways to do meditation. దీన్ని somatic grounding meditation plus heart coherence. So also what we have done is both పైనున్న divine energies ని మనం తీసుకున్నాం, కిందున్న earth energies ని తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే 7 చక్రాస్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాం. బ్యాలెన్స్ ఎనర్జైజ్ చేసుకున్నాం. దెన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఎనర్జీస్. అంటే ఫస్ట్ మనం ఉన్న ఫస్ట్ ఎనర్జైజ్ చేసుకొని దెన్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ న్యూ ఎనర్జీస్ అనమాట అలాగా. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ రైట్ నౌ. సో అండ్ నా సజెషన్ అంటే ద వన్ దట్ ఐ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ మై గురు ఏంటంటే, ఏదైనా సరే మనకి యాక్షన్ తీసుకోలేదు, సపోజ్ ఫర్ దట్ ఈస్ ద థింగ్ అనుకోండి, మనం ఏదైనా విషయంలో యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు ఆర్ ఫర్ ఎనీ రీజన్ లో ఎక్కడైనా భయపడుతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఎ ప్రమోషన్, రైట్? సో నేను యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు అంటే ఏమంటున్నామంటే, ఎవ్వరికి ఇవాళ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కంపెనీలో ఎవరికి ప్రమోషన్స్ ఇవ్వట్లేదు బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎన్ దెర్ ఈస్ ఏ జాబ్ మార్కెట్ బాగాలేదు, సో అందుకని ఎవరికి ఇవ్వట్లేదు. సో వాట్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఏంటంటే, బికాస్ ద మార్కెట్ ఈస్ నాట్ గుడ్, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ గ్రాంటెడ్లీ సేయింగ్ దట్ ఐ విల్ ఆల్సో నాట్ గెట్ దట్ ప్రమోషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ వీ షుడ్ థింక్ లైక్ దట్. మనకి అంటే దే 360 degrees low, we are seeing one perspective. The one perspective is the market is playing its game. అని అంటున్నాం. బట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అవర్ సెల్స్, రైట్? మనలో ఉన్న ఏం చేయొచ్చు అంటే, మనలో కూడా మనకి ఒకటే ఒక ప్రమోషన్ కావాలి. వీఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ మోర్, వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ ఫర్ మీ. సో ఎంటైర్ ఇప్పుడు సో దట్ we are going to get it అన్నట్టుగా we have to try for it. సో దట్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్. ఐఎమ్ నాట్ అంటే ఎలాగా అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ దేర్, ఇఫ్ యు గో టు ఒక ఓషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ఓషన్ లో వి లెర్న్డ్ దట్ దిస్ ఓషన్ హ్యాస్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ ఇట్ కెన్ ఆఫర్, లైక్ మంచి మంచి రాళ్ళు, రత్నాలు, బోల్డ్ అని మనీ అంతా ఇస్తోంది అని అంటే, సరే మనం వెళ్ళి ఒక వెజల్స్ తోటి వాటర్ తెచ్చుకున్నాం. దెన్ వాట్ యు ఫీల్, అమ్మో ఈ వాటర్ తెచ్చుకున్నాము, ఇంక ఇది వాటర్ అయిపోయిందంటే మళ్ళీ మనకి రాదు, దొరకదు అని అంటారు. మనలాగే చాలా మంది, కొంతమంది చిన్నవి పెద్దవి అలా తెచ్చుకుంటారు. బట్ ఇమాజిన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎంతమంది వచ్చినా ఆ ఓషన్ లో వాటర్ తగ్గిపోతుందా? ఎంత తీసుకున్నా ఉంటుంది కదా, కంటిన్యూస్ కదా, అది ఉంటుంది కదా. సో అలాగే యూనివర్స్ లో అబండెన్స్ ఇస్ దేర్ ఆల్ ద టైమ్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఇట్ ఈస్ రైట్ టైం వచ్చినప్పుడు జరుగుతుంది, అప్పటి వరకు నేను వెయిట్ చేస్తాను అన్నట్టు కాదు. యూ హ్యావ్ టు కీప్ కంటిన్యూయింగ్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు కీప్ అప్గ్రేడింగ్ యువర్ స్కిల్స్ అన్నమాట. సో సో అక్కడ అలాగే అంతేకాకుండా, ఇఫ్ యు ఆర్ taking a small vessel, then you will definitely, there is a possibility of running out. But if you have a tap or like a pipe పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, then you have constant flowing of the thing of the abundance. So we are saying that
My vessel is constantly overflowing. It is coming Okay. from universe, and I will receive it. సో యూనివర్స్ ఏంటంటే వాట్ వీ వాంట్ అన్నది చూస్తుంది. నాకేం కావాలి ఒక క్లారిటీ ఉంది అని అంటే దెన్ ఇట్ విల్ గివ్. Okay. Suppose if I want my children to be successful, right? So I want my children. That is not in. You are asking not about you are asking about your children. Yes. But then what you can see that you can see that your children are successful. That is what you want to see, right? That is what your shared memory. So you Yes. can always visualize that my children are successful, they are happy, they are growing their own life. They do not have fears. Whatever is the insecure fears that I have shared with them, I'm withdrawing all those insecurities. సో అలాగా మనము అటువైపు నుంచి హీల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే హౌ వీ Okay. కెన్ హీల్ విత్ దెమ్ అంటే దిస్ బికమ్స్ ఇందాక చెప్పింది మన ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ అనే జాబ్ పర్స్పెక్టివ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు దాన్ని అంటారు కదా చేతులు రెండు కలిస్తేనే చప్పట్లు అని. సో వన్స్ యూ వాంట్ టు విత్ డ్రా దట్ అటాచ్మెంట్ ఆర్ దట్ మన సైడ్ నుంచి హీలింగ్ కనుక అయింది అనుకోండి, వన్ విల్ గో అవే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మ్యాగ్నెట్ ని ప్రాబ్లం కింద పెట్టుకుందాం అనుకోండి. లెట్స్ సే మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబ్లం. సో ఆ మ్యాగ్నెట్ దేన్ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది? ఐరన్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. సపోజ్ వి సే అవర్ సెల్స్ యాజ్ ఐరన్ అనుకో, దెన్ వి అట్రాక్ట్ టు ఏ ప్రాబ్లం. బట్ ఇఫ్ వి మేక్ అవర్ సెల్స్ గోల్డ్, దెన్ వి విల్ నాట్ అట్రాక్ట్ ద మ్యాగ్నెట్, సో విల్ నాట్ అట్రాక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? So this is what we have to do. How we have to do is we have to follow some certain skill sets అన్నమాట. మనకి certain skills ఉంటాయి, అవి we have to follow. Okay. అవి చేస్తే కనుక మనము we can get it. First, one of the thing is writing journals, gratitude journals. That is one of the most important thing, because first నీ దగ్గర అంటే ఒక మనిషి దగ్గర ఒక సపోజ్ లెట్స్ సే he has any relationship issue ఉందాం అనుకుందాం. So but he has a job, he has a home, he has a car, he has something else. So you are only seeing what you don't have, but you are not seeing what you have. So first you show that gratitude, that I am thankful to universe for giving me what I have. First నువ్వు ఆ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పకపోతే దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్, రైట్? జస్ట్ లైక్ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి గొడవ పెడుతున్నావు అనమాట, నువ్వు నాకు ఏదో పెన్సిల్ ఏదో సమ్ టాయ్ కొనలేదని చెప్పి, బట్ యువర్ మదర్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ విత్ ఆల్ అదర్ స్టఫ్, రైట్? సో అప్పుడేమొస్తుంది, అమ్మకు విసుగొస్తే కొడుతుంది. సో అలాగే సేమ్ థింగ్ దిస్ ఇస్ అనమాట. అలా కాకుండా యు ఆర్ ఆస్కింగ్, ఫస్ట్ యు ఆర్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, ఫస్ట్ యు ఆర్ ప్రేజింగ్ ద God. First, how we are praising the God. మనము విష్ణు సహస్రనామం, లలిత సహస్రం, ఏదో సంథింగ్ we always pray to the God, whatever. Even with our words also, we always pray the God. So this is a gratitude is similar to that అనమాట. We are praying to the God, saying that God, నీ వల్లనే నాకు ఇంత మంచి తల్లిదండ్రులు దొరికారు, వాళ్ళ వల్ల నేను ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకున్నాను. నాకు ఈ రోజు నేను ఇలాగా ఇక్కడ ఉన్నాను అని అంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఇది. సో నాకు ఇంత మంచి షర్ట్ వేసుకున్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్. యునో ఇంత మంచిగా నాకు ఆరోగ్యం ఇచ్చావు బికాస్ ఆఫ్ యూ. యునో టుడే ఇవాళ నేను బయటికి వెళ్ళి కూరలు తెచ్చుకున్నాను బికాస్ ఐ హ్యావ్ మనీ, అందుకే నేను వెళ్ళి నాకు కావాల్సిన కూరలు నేను తెచ్చుకున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద వన్స్ దట్ యు ఆర్ షోయింగ్ దట్ యు ఆర్ గ్రాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద గాడ్. అది ఆ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పిన తర్వాత దెన్ నీకు ఒక యాక్షన్ ఐటమ్ అని ఇచ్చారు కదా దేవుడు, ఒక యాక్షన్ ఐటమ్ ఇచ్చారు. సో ఫర్ నౌ రైట్ నౌ ప్రాబబ్లీ ఇన్ సమ్వేర్ వి ఫర్గాట్ దట్ యాక్షన్ ఐటమ్ ని ఎలా తీసుకోవాలో మనకు తెలియట్లేదు. సో అంటే ఒక మనలోంచి ఒక ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఒకటి ఏదైతే ఉందో, మనకి ఆ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ కి ఎక్కడైతే ఆ గ్యాప్ వచ్చిందో వీఆర్ రిమూవింగ్ ద గ్యాప్ అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ ఇట్ అలైన్ అనమాట. అందుకనే అంటారు కదా, మోస్ట్ హ్యాపీ పర్సన్ లుక్స్ లైక్ ఏ స్మాల్ చైల్డ్ లా కింద బిహేవ్ చేస్తారు అని. ఎందుకు చైల్డ్ కింద బిహేవ్ చేస్తారంటే దే ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ విత్ దేర్ ఇన్నర్ సెల్ఫ్.
Okay. So now whatever is that మన higher మన సెల్ఫ్ ఆ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఏదైతే మనం హైట్ పెరిగిపోయాం ఎవరికి, అందుకనే అంటారంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ సేన్ పర్సన్ అండ్ ఎ ఇన్సేన్ పర్సన్ ఈస్ ఎ సేన్ పర్సన్ కెన్ ఏ సేమ్ పర్సన్ కెన్ బి బ్యాలెన్స్డ్ విత్ ద ఇన్నర్, అంటే గ్రౌండ్ రియాలిటీలో ఉంటారు అనమాట. Hmm. అదే ఇన్సేన్ Okay. పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి, సో నేను సంథింగ్ ఎల్స్, అంటే నేను ప్రెసిడెంట్ అయిపోతాను, లేకపోతే నేను $multi-million నేను జనరేట్ చేస్తుంటాను, $1 billion Yeah. నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను నా దగ్గర, అంటే ఒక పిచ్చివాగుడు Hmm. వాగుతున్నాడు అని అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ అవే ఫ్రమ్ దేర్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ. సో దట్ Hmm. అవే ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఎందుకు జరిగిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫియర్స్ వల్ల, ఇన్సెక్యూరిటీస్ వల్ల, ఆ ఇన్నర్ సెల్ఫ్ నుంచి దూరంకి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఏం Okay. అడుగుతుంది? జస్ట్ హ్యాపీనెస్ అడుగుతుంది, అంతే, ఇంకేం అడగదు అది. Okay. Hmm. Yeah. నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను, నవ్వుతూ ఉంటుంది, ఇంకొకళ్ళు నవ్విస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఎవరైనా చిన్న పిల్లని వాడి చేతిలోంచి చాక్లెట్ లాక్కుని ఏం చేస్తుంది? ఒక్క నిమిషం ఏడుస్తుంది, మళ్ళీ నార్మల్ గా ఆడుకుంటూ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళతోటి. సేమ్ Hmm. థింగ్, మనలో ఏదైనా మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళింది అని అంటే ఇట్స్ ఓకే. Hmm. మనం ఒక్క నిమిషం ఫీల్ అవుతాం, ఎందుకు ఎవరికి ఫీల్ Hmm. అవ్వరు? అలా ఫీల్ అయ్యి దెన్ యు బ్యాలెన్స్ అవుతా అనమాట. నేను ఓకే, Yes. వెళ్ళిపోయింది Hmm. వెళ్ళిపోయింది, నాకు అది Hmm. రావాలంటే నేను ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్, ఓకే నాకు మళ్ళీ అది రావాలంటే డూ సమ్ యాక్షన్ ఐటమ్స్ అండ్ దెన్ Yeah. వి విల్ గెట్ ఇట్ బ్యాక్. ఇక్కడ మన Okay. యాక్షన్ ఐటమ్స్ గురించి నెక్స్ట్ నేర్చుకుందాం. యాక్షన్ ఐటమ్స్ Okay. ఎలా రాస్తాము? Hmm. ఫస్ట్ మనకు ఒక జర్నల్లో వి విల్ రైట్ Hmm. వన్ గ్రాటిట్యూడ్, ఒక నైస్ గా Okay. జర్నల్. నెక్స్ట్ ఇంకొక బుక్ తీసుకుందాం. బుక్ Hmm. తీసుకొని ఎలా రాయాలంటే ఒక 5 ఐటమ్స్ రాసుకుందాం. ఫస్ట్ పొద్దున్న Hmm. నిద్ర లేవగానే ఒక 5 ఐటమ్స్, అంటే Hmm. యు మోర్ ఈస్ బెటర్, Hmm. లెస్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే. Hmm. Hmm. దీన్ని గ్రేస్ జర్నల్ అంటారు అనమాట. దీంట్లో ఎలా పెట్టానంటే ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ హియర్ ఇస్ మచ్ బెటర్. నేను ఒక 5 ఐటమ్స్ రాసుకున్నాను. ఎలా రాసుకున్నాను అంటే Hmm. ఐ విల్ టాక్ టు మై పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫర్ మై ప్రణామమ్స్ అని రాసుకున్నాను. అది Oh, అంటే okay. యాక్షన్స్, దానికి ఒక 3-4 లైన్స్ మధ్యలో వదిలేసేసి, ఆర్ Okay. ఐ విల్ రివార్డ్ మై సెల్ఫ్ విత్ ఎ కాఫీ, or Okay. I will go for walk for 5 minutes. Even I can Yes. go for 10 minutes. I don't want to go. I want to go Okay. only 5 minutes. Just I'm putting that there. That these are my action items. Then Hmm. I will ఇలా రాసుకొని then ఒక 3 Okay. లైన్స్ వదిలేసేసి అలా Hmm. అవి నా యాక్షన్ ఐటమ్స్, ఇవి నేను ఇవాళ చేస్తాను ఇక 5 ఐటమ్స్ అని చెప్పి. నాట్ Hmm. వెరీ బిగ్, ఆర్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఎ బుక్ టుడే, ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ Yes. Okay. something, I'm writing one paragraph on Hmm. whatever Hmm. the work Hmm. that I have. Something Hmm. creative కింద కూడా రాసుకుంటే it will be more better. Okay. Okay. సో అది రాసుకొని ఈవినింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి కదా, 3-4 లైన్స్ వదిలేస్తాం కదా, నేను Hmm. రాసుకున్నాను. నేను ఇవాళ వెళ్ళి మంచి కాఫీ తీసుకొని నేను రివార్డ్ చేసుకున్నాను. నేను మా Hmm. అమ్మ నాన్నగారితో, సెకండ్ ఐటమ్ ఏంటి, మా అమ్మ నాన్నగారితో మాట్లాడాలి, నేను మాట్లాడాను. సో నేను ఇవాళ Hmm. ఒక బుక్ 3 pages బుక్ చదివాను, 5 minutes వాక్ చేశాను. Okay. స్వరాజలక్ష్మి చెప్పిందంటే చేసింది అంతే, ఇంకా అసలు రాసిందంటే ఇంకా ఏంటి అద్భుతమైన యాక్షన్ టేకర్. షీ Hmm. రైట్ సంథింగ్, షీ డస్ సంథింగ్, షీ Okay. ఈస్ మాస్టర్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్. ఒక ఫ్యూ డేస్ మనం అలా చేసేసరికి మనకి తెలియకుండానే ఓ వావ్, నేను ఇంత మ్యాసివ్ యాక్షన్ టేకరా, నాలో యాక్షన్ Hmm. తీసుకునేది ఉంది కదా అని అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ జాబ్ గురించి ట్రయల్స్ చేస్తున్నాం. సో Yeah. ఓకే, నేను వన్ జాబ్ ని ఇవాళ ఐడెంటిఫై చేస్తాను. సో Hmm. యూఆర్ పుట్టింగ్, యూఆర్ Yeah. ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ఇది అనమాట. సో Yes. వాట్ ఈస్ Hmm. హ్యాపెనింగ్ ఈస్ యూఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ ఎనీ ప్రెషర్ దేర్, బట్ ఎట్ ద Yes. సేమ్ టైమ్ యూఆర్ టేక్ సమ్ యాక్షన్స్ దేర్. Yeah. Hmm. So each time alaga, then we will write down. So increase one by one. So it is not pressure. బలవంతంగా చేయట్లేదు అనమాట. ఒక బలవంతంగా చేయడం అని అంటే ఎట్లా అంటే ఒక మనం బలవంతంగా చేస్తాం అనుకోండి, బలవంతంగా ఏదైనా పని చేస్తాం అనుకో ఏమవుతుంది, దెన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ రౌడీస్ అనమాట. దే కమ్ బ్యాక్, ఓకే Hmm. దే అదని చూసి మళ్ళీ కొడతారు సరే, వెన్ వీఆర్ వీక్ దెన్ దే కమ్ బ్యాక్ Hmm. అనమాట. Hmm. సో యు ఆర్ సేయింగ్ లిటిల్ బై లిటిల్, వెరీ Okay. ఎఫెక్షనేట్ అలాగా తీసుకెళ్తున్నాం. ఇంకా మిగతా నెక్స్ట్ Okay. యాక్షన్ ఐటమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చేద్దాము. ఫర్ Okay. నౌ వి Hmm. విల్ ర్యాప్ అప్ టుడే. Yeah. Thank you so much, Lakshmi Garu. థ్యాంక్ Yeah. యూ అండి. Yeah. థ్యాంక్ యూ. Thank you. సో Appreciate it. ఓకే, బాయ్.
Thank you. Bye.